बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिसमें नहायत ही सादा किसान ने बहुत ही अच्छे अंदाज में डेयरी बिज़नेस की तफसीलात बताई। आज हम आपको उनकी गाय भी दिखाएंगे जिसने एक ही वक्त में 2 बच्चे दिए, और इसके साथ साथ उनका फार्म भी दिखाया जाएगा। इस वीडियो में डेयरी फार्मिंग से मुतल्लिक़ तमाम मालूमात इंशाल्लाह आप इंतहाई ऑथेंटिक पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान की ना है थोड़ा? गुलाम मुस्तफा साहब केड़ी जगह है? चरिंड। अच्छा, ये दस्यो कि माशाल्लाह कितनी देर तो जानवरों का काम कर रहे हो? मैं कर रहा 1.5 साल। 1.5 साल तो इस तो पहले की करते हो? इस तो पहले मैं जिमीदारा करता। जिमीदारा का काम करते हो, यानी जिमीदारा सिर्फ पट्ठे बीजते हो या कोई सब्जियां वगैरह, कोई सब्जियां वगैरह लगाना? ठीक है। और आजकल मैं जानवर रखे थे। ठीक है। तो मैं पट्ठे शट्ठे काश्त करना। ठीक है। तो जानवरों की सेवा करी दी, दुध शुध चाहिए। सही है। तो दोए काम तुसीं नाल कर रहे हो? दोए काम कर रहे। किन्ने जानवरों तो काम शुरू किया? मैं पहला 2-3 गाइयां रखियां सन, हुण माशाल्लाह मेरे को 7-8 मझां ने, कोई 4 गाइयां ने। सही है। यानी कि तुसीं काम माशाल्लाह तुहानूं बेहतर लग्या, तुसीं वधाया जी। अच्छा, हुण पहले इस गल तो शुरू करांगे कि यह काम जिहड़ा वे नौजवानों वास्ते कैसा, जिहड़े नवे बंदे करना चाहते हैं? नौजवानों वास्ते काम अच्छा है जे तो खुद मेहनत कर। अगर मुलाजम भी रखते हैं तो उसदे नाल आपी मेहनत करते हैं तो फायदा, अगर मुलाजम दे नाल पूरे सिर ते काम करते हैं फिर नुकसान है। सही है। हुण यह दसो कि जगह अपनी होए, जमीन जड़ी है, फिर यह काम कैसा है? और अगर ना होए, मुल दा पट्ठे होण तो फिर कैसा है? अगर जमीन अपनी हो फिर तो बहुत ज़्यादा फायदा है। अगर मुल दे पट्ठे होण फिर भी मजदूरी नाल चंगा। सही है। तुसीं इस टाइम 2 काम कर रहे हो, यानी पट्ठे वगैरह या सब्जियां फसलां बीज के भी काम करदे पे, नाल जानवरां दा भी रखिया जी। तुहाडी नज़र च किहड़ा काम बेहतर है? यह बेहतर है या वो बेहतर है? काम तो दोनों ही अच्छे हैं। अच्छा, जिन्नी मेहनत कर लो। ठीक है। यानी कि जानवरों से मेहनत कर लो भी अच्छा है, अगर जमीन से मेहनत कर दो, सब्जी वगैरह काश्त कर दो, भी बहुत अच्छा है। सही है। अच्छा, हुण यह गल्लां दस्सिओ कि माशाल्लाह तुसीं काफ़ी देर तो काम कर रहे हो, जिहड़े लोग यह काम करना चाहते हैं, नौजवान नवें, उन्होंने पता नहीं हुंदा, इस काम च आई जाते हैं। जो इस काम च आई जाते हैं तो फिर उन्होंने अपना नुकसान कर पैंदे ने। किस तरह नुकसान तो बचया जा सकता? नुकसान तो बचया जानवरों के हवाले से। हाँ जी। नुकसान तो बचा जा सकता है खुद मेहनत करना, टाइम नाल, मेरा मतलब एक पट्ठे शट्ठे टाइम ना पान, मुंडा शड़ा दुरुस्त पान, ये कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा। ठीक हो गया। अच्छा सर, तुसी जानवर जिहड़े तुसी रखे ने, इन्हां ते रोजाना दा किन्ना तुहाडा खर्चा आ जांदा है? जानवरां ते यानी एक जानवर ते तकरीबन 300 ਤੋਂ 400 रुपये खर्चा। 300 ਤੋਂ 400? हाँ जी। तो किन्ने बंदे मिल के संभाल रहे हो? ਅਸੀਂ तकरीबन साढ़े को 15 जानवर ने, ਅਸੀਂ 2 भाई हैं। 15 जानवर 2 भाई खुद ही संभाल रहे हो? खुद ही संभाल रहे हैं। अच्छा, मुलाजम नहीं साढ़े को। 15 जानवर रखने वास्ते शैड बनाने वास्ते जिथे जानवर रात को बनना है, दिन बनना है, धुप्पे बनना है, कितनी जगह च होना चाहिए? कम से कम 10 मरले जगह लाजमी होनी चाहिए, यानी 10 ਤੋਂ 15 मरले। 10 ਤੋਂ 15 मरले, यानी पौना मरले तो लैके 1 मरला एक जानवर को जगह चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ। ਅੱਛਾ, ਤੂੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ? ਸਾਲ ਚ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 100 ਤੋਂ 150 ਮਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਘੱਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦੇ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਵੀ? ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾ ਸ਼ੰਡਰ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ 7 ਕਿਲੋ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। 7 ਕਿਲੋ? ਜੋ ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ 10-12 ਕਿਲੋ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ 10-15 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਨਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? ਮਹਾਨਾ ਬਚਤ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 12 ਏਕੜ। ਤੇ ਕੀ ਠੇਕਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 40,000। 40,000 ਠੇਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਲਾ ਜਾਂ ਚਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਸੇਲ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਸੇਲ ਦਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਡੇ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਟਾਈਮ तकरीबन 200 रुपये मन हो रहा है। 200 रुपये मन तुम इतों चुकवा रहे हो? ठीक है। तोल के देंगे हो? नहीं, अगर जो कंडे से खड़ी तो फिर सलाई करके दे दी। अच्छा, जो जमीन के चाहिए तो फिर  कनाल के हिसाब नाल होंदा। कनाल का की रेट है? कनाल का कोई तकरीबन 3000 रुपये कनाल का।
1 किलो का? 1 किलो का। तो सारे लोग हों तो सारे लोग 12,000। 12,000, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा सर, जानवर जिहड़े ने किस इलाके दे सूट करते हैं साडे एरिया च? 80 जानवर ज़्यादा काड़ा। अच्छा, चीचा वतन के लोग ज़्यादा जानवर लेंदे ने उत्थों जाके आने ने, उत्थे जाके भी लोगों ने मिक्स कर लिया ने 2 नंबर नस्लों में उत्थे है ज़ाहिर है हुण 2 नंबर नस्लों विच चलदियां। पता किन चलेगा 1 नंबर ते 2 नंबर दा? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਬਾਸ-ਬੂਸ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ? ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਨੁਸਖੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ? ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਿਰਚ ਵਗੈਰਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਾय ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈ ਬੜੇ ਮੁਹਤਾਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸੋਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਾ ਪੁੱਠਾ ਛੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕहीं ਸਾਡੀ ਸੂ ਪਈ ਉਹ ਠੀਕ ਸੂਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪੁੱਠਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਲੀਫ ਸੇ ਜਾਨਵਰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਸੂਣ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੱਝ ਗਾਈਆਂ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਸੂ ਪੈਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਨਵਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਸੂ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਛਲੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂੜੇ, ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਝੜੀ ਕੰਨ ਚ ਸੂ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਪੂੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ? ਪੂੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰਦੀਆਂ ਫੁਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਹ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8-10 ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਝੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 8-10 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਝੋਟਾ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਾय ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਫਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਫਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਫਾ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਗਾय ਜਲਦੀ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਗਾय 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਮੱਝ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਣਦੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾ, ਮੱਝ ਸਾਲ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਝੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਝੋਟੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬੋਲੀ ਇਹਦਾ ਵੇਗ ਗਰਮ ਹੈ ਠੰਡਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਣਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 14-15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਜਾਏ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗੱਭਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 24 ਤੋਂ 3 ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ। 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਭਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਗਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ? ਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨਸਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦੂਸੀ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, 1.25 ਲੱਖ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮੱਝ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਦੂਸੀ ਨੇ ਉਹ 1.5-2 ਪੌਣੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਆਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋਕ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ 90 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੂਨ 120 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਮੱਝ ਦਾ? ਤੇ ਗਾय ਦਾ 100 ਰੁਪਏ। ਗਾय ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰੇਟ? 20 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘੱਟ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਰੇਟ? 110 ਰੁਪਏ। 110 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾय ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਦੋ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੂਆ ਨਗਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ 0340 ਜੀ 5996 जी 857 जी। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।
आइंदा भी ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।